n factor calculation. So n factor calculation. See, if we know how to calculate the n factor, that means automatically we can able to calculate what? We can able to calculate normality. Okay, we can able to calculate normality. Acha, so that means, so can ki chilo formula? What is the formula of normal so normality equals to molarity into n factor. Molarity into n factor, this is one. Acha, and equivalent mass equals to molar mass by n factor. Okay, molar mass by n factor, এই তো ছিল। ওকে, আচ্ছা দেখি, তার মানে ই ওটা হচ্ছে অ্যাটমের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, জাস্ট অ্যাটম, যা খুশি, কারণ অ্যাটমের ভ্যালেন্স তোর তো দেখবি এই মাসটা, এটা যদি অ্যাটম করি তাহলে এটা অ্যাটমিক ওয়েট, আর ওর ভ্যালেন্সই তো এন ফ্যাক্টর, তাই না? ক্যালসিয়াম এন ফ্যাক্টর কত হবে? 2 তো হবে, ক্যালসিয়াম তো 2 প্লাস, তাহলে ওকে। আচ্ছা, তো চলো এন ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন ফার্স্টে ইজি দিয়ে করি, যেহেতু অনেকে নতুন আছে। ধরো Cr2O7 2 মাইনাস, Cr2O7 2 মাইনাস টু Cr3 প্লাস, Cr2O7 2 minus to Cr3 plus. First we will do the oxidation state calculation. First we will go for oxidation state calculation. Acha, just you do the calculation of oxidation state of chromium. Calculation of oxidation state of chromium ki hobe? This is what chromium, actually we are targeting to find out the oxidation state of chromium. Okay, so that means what? 2 chromium unknown, 2x, oxygen is what? 7 minus 7, that means minus 14. Okay, equals to minus 2, so x equal to what? 6. So this is what? Plus 6. Okay, plus 6. Clear? Acha, what is the oxidation state of chromium over here? 3. তার মানে চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট হাউ মাচ? 3. তাহলে n ফ্যাক্টর এরকম হবে, n ফ্যাক্টর চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট 3, চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট 3, কটা ক্রোমিয়াম আছে? 2, সো দ্যাট মিন্স 2, সো n ফ্যাক্টর ইজ 6। তাহলে এখানে n ফ্যাক্টর অফ Cr2O7 2 minus, n factor of Cr2O7 2 minus is what? 6. এবার if I will ask you n factor for Cr3 plus, কি হবে? কি হবে? 3 হবে, একদম 3। দেখো চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট what? 3 তো, কটা ক্রোমিয়াম আছে এখানে? একটা, তো 3 into 1 3, 3 into 1, ওকে। আচ্ছা, do one more. Suppose MnO4 minus to MnO2. Okay, MnO4 minus to MnO2. Acha, what is the oxidation state of Mn? কি হবে? X, 4 oxygen, 4 to the minus 8 equals to minus 1, right? তাহলে x equal to how much? X equal to 7 plus 7. Oxygen charge minus 2, 4 into minus 2. Oxygen, this is what? X, oxygen charge is minus 2, so that means what? This is minus 4 equal to 0, so x equal to what? 4, this is what? 4. Okay, that means for this change in oxidation state is what? 3, change in oxidation state 3, কটা Mn আছে এখানে? একটা, তাহলে n factor will be what? 3. For MnO4 minus also 3, for MnO2 also 3, কারণ এখানেও তো একটা এমনই আছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? করো, ডান, চলো ফাস্ট করো। ওকে,
Next, suppose P4 to pH3. P4 to pH3. What is the oxidation state of phosphorus over here? 0. কোনো চার্জই নেই তো, 0. আচ্ছা, এখানে চার্জ কত ফসফরাস? কত ফসফরাসের চার্জ? -3. কেন -3? কারণ ফসফরাস X, তিনটে হাইড্রোজেন তো +1, তাহলে X + 3 = what? 0. X = how much? -3. This is -3. Clear? The change in oxidation state is what? 3. So n factor for P4 will be 12 na, but n factor of pH3 will be 3 তো, কারণ এদিকে তো একটাই ফসফরাস আছে। বোঝা যাচ্ছে? বলো। ডান। আচ্ছা, এবার চলো নেক্সট। HN3, okay, HN3 and HNO3, okay, don't be confused যে ওটা NH3 নয় কেন, ঠিক আছে? HN3 actually is name of an acid. This is hydrazoic acid. পরে শিখবে hydrazoic acid. It's not the wrong, NH3 নয়, actually HN3, ঠিকই আছে। HN3, আচ্ছা, what will whose oxidation state we will calculate over here? নাইট্রোজেন। হাইড্রোজেন তো we know +1 তো, তাহলে কি হবে? +1, how many nitrogen? 3. 3x = 0, so x = -1/3, তাহলে how much we are getting? -1/3, right? আচ্ছা, এখানে কি হবে বলো? এখানে হাইড্রোজেন +1, নাইট্রোজেন x, অক্সিজেন -6 = 0, x = 5, so +5 we are getting. Okay, so what is the change in oxidation state? How much? এই তো হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার দেখি নাম্বার লাইন কনসেপ্ট বাচ্চাদের দাঁড়া শেখাচ্ছি। দিস ইজ -2, দিস ইজ +3. হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ? ওই যে repeatedly I am telling you the change, not the difference. Okay, the change, বোঝা গেছে? The change, তার মানে it will be 5 plus this. Yes or no? Okay, clear? হ্যাঁ, যা তুই পড়াশোনা ছেড়ে দে, ঠিক আছে? তোর বুঝতে হবে না, আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? তো n factor will be what? N factor will be what? 16, কারণ টোটাল চেঞ্জ we are getting 16/3. How many nitrogen? 3. Whose n factor that we are calculating? HN3. Is it তো? So change is what? 16/3. How many nitrogen? 3. Overall it is 6. But n factor of HNO3, it will be 16/3 only. Only the change. Only the change. Only the change. হয়েছে? Done? Clear? Next আসো। S8 H2SO4, fast S8 H2SO4. Is telling 48. আচ্ছা দেখি 0 and its oxidation state sulfur, বলো। কি হয় বলো? 6 না? This is +2 তো,
Hydrogen, sulfur we don't know. -8 equal to 0. So this is the 6. So n factor of would be what? N factor will be what? N factor will be what? 48 is 8 sulfur. So n factor 48. Clear? Whose n factor that we are targeting? S8. But for S2SO4, the n factor will be 6 only. Clear? N factor for 6 only. Now for this, Mn3O4. Find out the oxidation state of Mn over here. Quick. Hello, देखी Mn3O4. What is the oxidation state of Mn? 8 by 3. This is 3x. This is -8 equal to 0. X equal to 8 by 3. 8 by 3 we are getting. What is the oxidation state of Mn over here? 8. Okay. So change will be what? Change will be what? N factor কি হবে? So 3 into 8 minus 8 by 3 তো? Yes or no? Mn3O4 তো? আগে না? So it will be 3 8s are 24 minus 8 equal to what? 24 minus 8, 16 by 3. How much we are getting? 16. N factor কত আসছে তোমার? 16. কি? ও 7 আছে না? ও হ্যাঁ, তাও তো। তাহলে 21 13 হবে, 13 9 চার্জ 9 মিনাট গ্যাসের থেকে বেশি। x minus 8 equals to -1, x equal to 7। MnO4 মাইনাস, ওকে, তাহলে অ্যান্সার 13 তো। ওটাই তো করলাম। তোর কত বেরিয়েছে? আমার 28.8। 28 কি করে? 8/3 পেয়েছিস তো? না, এখানে 8/3 এদিকে 7। তুই দেখ তো, তুই মনে হয় -8/3 করেছিস না? জানি না, বের হয়ে গেছে। দেখ তুই -8/8 করেছিস। দেখ এদিকে আমি 8/3 হচ্ছে 2.6 ক্যালকুলেট করে ও এখানে তো প্লাস আছে। এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে তোকে ডিল করে আমি জানি তুই কোথাও মিস্টেক করতে পারিস। বললা একটু কি বললা? হ্যাঁ, ও করলেই আমার ভয় লাগে। নিয়েছে হলো 4.4 হয়েছে 4.4 only 13। আরে 3 8 3 7 21 -8 13 আর এই 3টা কে ধরবে? Mn3O4 তো। এইটাতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 30% হয়েছে। But for MnO4 minus it will be 13/3 only. Clear? Now for this, what is the oxidation state? কত হচ্ছে বল? Oxidation state 2 পড়েছিস খাতা? হ্যাঁ, 2 minus 2 sulfur unknown minus what? 2x, x equal to 2 plus 2, and here it is 4x minus 12 minus 2, so x equal to what? 5/2। তাহলে 5/2, তাহলে n factor of S2O3, n factor of S2O3, তাই তো? তাহলে n factor of S2O3 হলো কি হবে? How many sulfur we need? 2 তো, 2 sulfur and gap is what? 2 minus 5/2 আগে না? Whatever, I am dealing with the change.
Is it so? Okay. I am dealing with the change. Same symbol to minus to hobe. Number line একই দিকে থাকলে তো subtraction নিতে হয়. So that means what? It is 1 by 2. So into 2, 1. N factor is 1. কি? আর n factor for S406 2. কেন we are getting half আর into 4 হবে for S406 into 2 মানে 2 হয়ে যাবে ওকে হয়েছে ক্লিয়ার ওকে নেক্সট চলো now pH3 to P4O10 O10 what will be the oxidation state of phosphorus -3 কারণ হাইড্রোজেন তো +3 তাহলে -3 এর কি হবে শুধু 5 তাহলে 4x - 20 equal to 0 তাহলে x equal to what 5 তো চেঞ্জ ইজ what 8 হ্যাঁ n factor 8 ই হবে n factor of what pH3 n factor of pH3 will be what 8 but n factor of P4O10 will be 32 কারণ ওখানে 4 আছে ক্লিয়ার practice and practice okay clear next আসো C3O2 to CO2 C3O2 to CO2 C একটা বার করতে what is the oxidation state of carbon 4/3 3x minus 4 equal to 0 x equal to what 4/3 আর এখানে কত 4 রাইট নাম্বার লাইন দেখ রেকর্ড হচ্ছে তুই ওই বাচ্চাদের ওটাই দেখ প্লাস এখানে ধর 2 3 বল হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ কেন করলি সেম সাইডে আছে দ্যাট মিন্স মাইনাস এবার -3 what is the change 5 that means opposite side means addition n factor is what 3 acha we need what 4 minus 4/3 is it to so 3 4 are 12 8/3 to into 3 equals to 8 okay 3/4 3/4 to these are mod value তুই কি ডাইরেক্ট 12 এর পরে 11 এ ঢুকলি নাকি যে এত সিম্বল দেখেছিস সেটা বুঝতে পারছিস না কোন সিম্বল বলো we are dealing with the only change not the symbol clear ঠিক আছে clear so you can write over a 4/3 minus 4 also same ই তো পাবি okay আচ্ছা গেল এবার লেখ n factor done okay now for reaction disproportion reaction
disproportion reaction, RXN, short form, SMS language. Disproportion reaction means, देखो, Cl2, Cl minus, ClO3 minus. Okay. What is the oxidation state of Cl? 0. কোনো চার্জ দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, 0 হলো। What is the oxidation state of Cl? What is the oxidation state of Cl? মারবো ঝাপো। This is the overall charge. This is the overall charge. 5. X minus 6 equals to minus 1. X equal to 5. Okay, clear? Now we are having two options. देखो, 0 to minus 1, charge increase or decrease? Decrease. So that means this is called reduction. हाँ कि ना? अच्छा, 0 to plus 5, charge is increasing. This is oxidation. This is called disproportion reaction. Disproportion reaction means one reactant will undergo oxidation and reduction together. Okay, disproportion reaction কি করে করব now? So separately n factor we will do, n factor for reduction, n factor for oxidation. ঠিক আছে, now do it for n factor for reduction. What is the n factor? N factor for reduction 2. কেন? change in oxidation state is 1, chlorine হচ্ছে দুটো, তাহলে n factor will be 2. now n factor for oxidation 10, change is 5, number of chlorine is 2, it will be 10. Okay, so this is the separate oxidation. So now the n factor of reaction, clear? N factor of reaction overall. So you will do in this way. देखो, multiplication by addition, 20 by 12, 5 by 3. ঠিক আছে? So this is what n factor for reaction. কি হলো? Multiplication by addition. বাস, সিম্পল। তার মানে কি হবে? তার মানে if they will ask you for equivalent mass of chlorine, it will be what? Molar mass by 5 by 3. Yes or no? And এই কোশ্চেনটা প্রায় 2 to 3 টাইমস পড়েছিল বোর্ডে, মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম। তার মানে 5 by 3 এটা উল্টে যাবে 3m by 5 is the answer. এটাই আছে। one reactant undergo oxidation to reduction. তাহলে যা শিখেছিস তাই। clear it is? Okay. Now, and nobody will tell you whether it will be disproportion or comproportion reaction. Comproportion reaction ও আছে, ঠিক আছে, বাট একই জিনিস। লেখো পরে, চলো P4 to PH3 H2PO2 minus, বলো PO2 minus. What will be the oxidation state of phosphorus? 0. Bah, very good. What will be the oxidation state of phosphorus? -3. Bah, very good. What is the oxidation state of phosphorus? Chalo. কেন ওদিকে চলে গেলে এদিকে চলে গেলে এরকম না করে, লেটস ডু দ্য ক্যালকুলেশন না। হ্যাঁ, লেটস ডু দ্য ক্যালকুলেশন না। সো +2, it will be x -4 equals to what? -1. So x equal to what? 1. So it will be +1. So this is a category of what? Disproportion reaction. দেখো 0 to, this is what? Oxidation or reduction? Reduction. This is oxidation. So n factor for reduction is 12. N factor for reduction is 12.
n factor for oxidation is 4, তাই তো? So it will be what? 12 into 4 by 12 plus 4, 3. 3. Clear? All the time process is same. Okay? Clear? अच्छा. Done. Next चलो. তার মানে if there was one reactant one product, যা শিখেছিস তাই. Disproportion reaction, you have two options: oxidation, reduction, multiplication by division. বাস, multiplication by addition. Okay, next তুমি আসো. H3PO3 arrow PH3 H3PO4. You are not balancing. It's not a balanced equation. No. This is only for acid. This is for reaction. Clear? Hello? Hello? হ্যাঁ. ও আচ্ছা. ও আমার ইয়ে হচ্ছে না, স্কেডিউল হচ্ছে না একদম, টাইম একদম সরাতে পারছি না, টাইম আমার হয়ে উঠছে না, কি করি বলুন? ছুটি, আমার কোনো ছুটির দিন নেই, আমার ফাঁকা হচ্ছে না। কি করি বলুন তো, ফাঁকা হয়ে উঠছে না, এটাই তো সমস্যা। কালকে আমি অ্যাকচুয়ালি কালকে একটু নিট এক্সাম আছে না, আমার জন্য রিলেটিভ নিট দেবে, ওকে যেতে হবে, ওকে নিয়ে বজবজে, বুঝছেন তো? ভেবেছিলাম কালকে হয়তো একটু দেখা করতে পারি, কিন্তু হবে না, 2টো থেকে 5টা বাড়ি ফিরতে ফিরতে 7টা 7:30 বেজে যায়, তারপর কি আর চলে? দেখি, আমি জানাচ্ছি, কালকে একটু টেনশনে আছে, কাল নিটটা হয়ে যাক। রাতের দিকে একটু করুন। দেখছি। 1.5. This is how much? Plus 3. This is what? Actually 3. এখানে এসছে কত? 3. এখানে 5. তো change is about 6. Here it is 2. তাহলে 6 into 2 by 6 plus 2. It will be 12 by 8. তার মানে 3 by 2. ক্লিয়ার? বুঝছো? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আসো। না হয়েছে না, তুই আগে ঠিক করে অ্যাডিশন সাবট্রাকশন কর। অলরেডি এইটুকুর মধ্যে 2টো মিস্টেক করে ফেলেছিস তুই, বুঝলি? তুই মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল, ডেসিমাল, সাইড ডিভিশন, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ওসব করা গেছে, বুঝলি? কোশ্চেনে দিয়ে দেবে, পরীক্ষার সময় কোশ্চেন থাকবে বাবা, পরীক্ষার সময় কোশ্চেন থেকে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, চুপচাপ বলো। না, let me finish the class, because let me finish the recording, then
I will give you the perfect answer. Okay. Listen one thing. For every successful man and woman, one hand is required. One's hand is required, that you know properly. Okay na? Why you are telling the hydrogen though? Acha. Now you write n factor for more than one element. Dispropose lekho. Heading. N factor for more than one element. N factor for more than one element. More than one element. FeC2O4. More than one element. See, here more than one element is present na? The iron oxidation state change hoche. Carbon is also showing some change in oxidation. তাহলে let's divide it into two part. ঠিক আছে? তাহলে দেখো C2O4, this is a oxalate ion. Oxalate ion, sulfate এর মতোই। Sulfate হচ্ছে SO4 2-, oxalate হচ্ছে C2O4 2-। তাহলে এ যদি তোমার 2- হয় তাহলে obviously it will be 2+, ferrous। তাহলে C2O4 2-, this is 2 to 3, right? আচ্ছা, and it will be the +4, no problem. C2O4 2- means carbon, how many carbon? 2x minus 8 equals to minus 2, x equal to what? X equal to 3, right? So what is the charge? 3. SO4 2-, FeSO4, the ferrous sulfate. তাহলে SO4 means what? SO4 2- তো তাই তো করেছি। Fe যদি 2+ হয়, SO4 তো 2- ই হবে, ওভারঅল তো নিউট্রাল, তাই না? তো অক্সালেট আয়ন তোমাদের অ্যাসিড র্যাডিকালে সে চার্ট পড়েছিলি ছোটবেলা, অক্সালেট ওখানে আছে, অক্সালেট, ক্রোমেট, ডাইক্রোমেট, ম্যাঙ্গানেট, পারম্যাঙ্গানেট, ওইগুলো, ঠিক আছে, ওইখান থেকে। আচ্ছা, তো মাল্টিপল চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট উই আর গেটিং। সো 1 Fe2 to Fe3, n factor will be what? 1, because one iron is present. আচ্ছা, here বলো n factor 2, কেন? দুটো আছে, 2 কার্বনস, চেঞ্জ তো 1, but 2 কার্বন which is equals to 2. ওকে, তাহলে n factor of reaction কি হবে? একদম জাস্ট অ্যাড করে দেবো 3. This is not a disproportion reaction. Disproportion reaction এ কি ছিল? দেখো এখানেও অক্সিডেশন রিডাকশন হতে পারে। Disproportion reaction এ সেম কম্পোনেন্ট will undergoes oxidation and reduction, আর এখানে কি হচ্ছে? আয়রন এন্ড কার্বন ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। সিম্পল অ্যাডিশন। Disproportion reaction, same reactant is undergoing oxidation and reduction, and এখানে কি তাই হয়েছে? 2 change তো we are getting হচ্ছে, but this is not a redox also. Redox মানে কি হবে? ওখানেও অক্সিডেশন রিডাকশন হয়, but separate reactant, separate product for redox, তার মানে সেপারেট অক্সিডেশন, সেপারেট রিডাকশন। আর এখানে কি হবে? দেখো চার্জেস আর প্রেজেন্ট ইন ওয়ান কম্পাউন্ড। So this is not a redox reaction, this is not a disproportion reaction, but only we are getting a 2 change in oxidation state, only addition. Clear? Okay, only the questions we are solving, these are all the PYQs, these all are the last year's questions that we are solving, last year questions, few institutes questions. Okay, so that's we are solving, এরকমই কোশ্চেন আছে। আইআইটি ওই আমি কি করছি? লুডো খেলছি বসে, হলো হচ্ছে Cu3p Cu2 plus Cu3p
What is the charge of phosphorus? Then what will be the charge of copper? Plus মারবো একটা ঝাপড়া 3x equal to minus 3. এটা প্লাস 1 তো 3x তো তাহলে প্লাস 1 না, it will be the minus 3 আছে না here. Five. 9. Okay. अच्छा. 3 mistakes within 36 minutes. 3 mistakes. Okay. N factor তুই কি করলি, n factor কি করলি 1 করেছিস তো কপারের n factor 1 ধরেছিস না, 1 করেছিলি তো, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। কপার n factor it will be 3 because 1 into 3 আর এখানে for phosphorus change is what 8. how many phosphorus একটাই আছে, so 8, so n factor কি হবে equal to 3 plus 8 equals to 11. within 36 minutes 3 mistake. I'm just counting. Okay, 3 mistakes মানে 12 marks. 12 marks কি 15 marks মানে অ্যাকচুয়ালি তো -5 মানে 4 ও গেল প্লাস -1 আছে। দেখ আই এম জাস্ট কাউন্টিং। হ্যাপি? বাহ, what is the charge of arsenic? plus 3. what is the charge of sulfide? sulfur -2. দেখ এখানে এক্সচেঞ্জ হয়েছে না, s2 s3 ক্যালকুলেশনের দরকারই নেই, so this is to -2. আচ্ছা, now here বলো x equal to -8, x equal to 5 basically হচ্ছে। now sulfate x equal to -2, x equal to what 6. the different, this is a disproportion reaction, no disproportion reaction of the same থাকতে হবে, same chlorine to chlorine, chlorine to chlorine, but এখানে arsenic to arsenic, sulfur তো ওইটা, তাহলে কি হলো change n factor 4, n factor is excellent 24, total n factor 28, n factor 24 কেন change is 8 s2o3. okay, total n factor is 28, 24 plus 4. clear? এখনো করিনি, বাকি আছে 24 into 4. হ্যাঁ ঠিক আছে 20 ওদের 20 plus 4 24 plus 4 20 CrBr3, CrO4 2 minus, BrO4 minus,
Cr এর ভ্যালু, ব্রোমিন অ্যাকচুয়ালি -1, সবকটা হ্যালোজেনই তো -1ই হয়। So that means what? This is to -1. It will be +3. Here 6. Here 7. So here it is n factor 3. Here n factor 24. 24. Change is 8. Br is 3. Okay. The total n factor will be 27. Okay. তার মানে ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ Cr Br3 কি হবে? মোলার মাস বাই 27, মোলার মাস বাই n factor. ওকে, না বলে দেবে তোকে, চুপ দাঁড়া বলছি, দাঁড়া। ইফ ইন দ্য কোশ্চেন তোকে বললো যে ক্যালকুলেট দ্য n ফ্যাক্টর অফ দিস, শুধু এটা বললো, তখন কি করবো? n ফ্যাক্টর জাস্ট এইটুকু চেঞ্জ, তাহলে n ফ্যাক্টর অফ চেঞ্জ কত? 3 হবে। ওকে, যদি তোর এটার বললো শুধু বিআর -1 টু বিআর জাস্ট 8, বোঝা গেল? এখানে আমরা এটার বার করছি, তোকে ওটা এটাও দিতে পারতো, তাহলে এটা দিলে চেঞ্জ কত? 3। তো একটাই তো ক্রোমিয়াম আছে। CrO4 2 মাইনাসের মাস বাই 3, ঠিক আছে? যেটার বলবে সেটা, যে যা খুশি বলতে পারে তোকে। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ফর্মুলা, মোলার মাস বাই n ফ্যাক্টর। ওকে, মোলার মাস বাই n ফ্যাক্টর। ইফ দে উইল আস্ক ইউ ফর দিস, তাহলে মোলার মাস অফ দিস বাই n ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? ওকে, who is telling carbon monoxide? কে বললো কার্বন মনোক্সাইড? এটা আমি মোবাইল বললাম। For everyone's success, okay, one's hand is important. It will play a vital role. Hand. বলো, what is the charge of cobalt? +3. +3. What is the charge of Mn? MnO4 এর -1, Mn এর কত? +7. MnO4 এর তো -1, দিস ইজ তো 3, তার মানে এটা তো +3, তিনটে আছে, তাহলে MnO4 অ্যাকচুয়ালি তো -1, দিস ইজ 7, ওখানে তো ছিল, তাহলে 3 ইনটু কত চেঞ্জ? 1, n ফ্যাক্টর ইজ 1। আচ্ছা, এখানে n ফ্যাক্টর 5, তাই না 15? ভেরি গুড, 15, বিকজ তিনটে ম্যাঙ্গানিজ আছে তো। বুঝলে কোথায় গেছে প্লাস্টিক? কোথায় প্লাস্টিক গেছে? কোথায় গেছে প্লাস্টিক? হ্যাঁ, তো ভ্যালেন্সি এক্সচেঞ্জ হয়েছে, নাম্বার এক্সচেঞ্জ হয়েছে, তাহলে ম্যাঙ্গানিজ তো তিনটেই আছে, তাহলে আমি তিনটে নেবো না? তাহলে 15 না, তাহলে টোটাল ইজ হাউ মাচ? 16। ওকে, these are all the p। আচ্ছা, if they will ask you to calculate for CO2 plus only, তাহলে কি হবে? 1। যদি শুধু Mn2 plus বলতো, জাস্ট 5।
জাস্ট 5 বুঝে গেল তো এনিথিং ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ওকে আচ্ছা okay careful this is a type of reaction of disproportion for disproportion one reactant two different products we are getting is it তো এখানে মনে হচ্ছে না two different type of nitrogens are present but only one nitrogen we are getting is it না ঠিক this is called comproportion reaction okay that means what two different charge to one তাহলে এখানে কি হবে let's make divide these two কেন ডিভাইড করছি this is cation part this is anion part NH4 plus তো NO3 minus তো yes or no তাহলে NH4 plus let's do the separate calculation x plus 3 equals to 1 কি বললো 4 হবে H4 তো হ্যাঁ H তো 4 আচ্ছা 4 minus 3 x equal to this what minus 3 now for this NO3 minus x minus 6 equals to minus 1 x equal to 5 okay now for this N2O কি হবে দাঁড়া N2O charge N2O charge 0 তার মানে we are considering what nitrogen তো nitrogen তার মানে কি 2x minus 2 equal to what 0 1 done তার মানে দেখো minus 3 to plus 1 oxidation or reduction charge increase তো oxidation plus 5 to plus 1 reduction seems to be like না disproportion reaction but উল্টো disproportion দেখ এরকম হয়েছিল from oxidation মানে একটা থেকে oxidation আর একটা থেকে reduction এখানে কি হয়েছে একজন থেকেই বেরিয়েছে দেখ দুটো ঠিক disproportion উল্টোটা হয়েছে দেখ this comproportion reaction তার মানে process কিন্তু same আচ্ছা here n for oxidation n factor is what oxidation n factor is 4 oxidation n factor is 4 reduction n factor is 4 oxidation acha this is minus 3 to plus 1 gap is what 4 minus 5 to plus 1 gap is what 4 acha here reduction n factor is what 4 ki se gelam disproportion e 4 into 4 by 4 plus 4 clear this is n factor for what reaction it will be 16 by 8 2 clear আচ্ছা তার মানে disproportion comproportion reaction done ঠিক আছে হলো মাল্টিপল রিঅ্যাকশনস করে ফেললি তোরা কিন্তু ঠিক আছে বলি আর দরকার নেই আমরা কেন ক্লাস ভুলে গেলি কি করে ক্লাস 10 এ করিনি H2O প্রোডাক্ট ছিল কিন্তু আমরা শুধু অক্স আর রিডাকশন নিতাম খেয়াল করে দেখো we are not taking the water our main motto is what oxidation reduction even কি ও ছাড়াও ওয়াটার ছাড়াও প্রোডাক্ট থাকলেও নিতাম না খেয়াল করে দেখো ক্লাস 10 এর রিঅ্যাকশনে ওয়াটারকে নিতাম না ওয়াটার তো বাই প্রোডাক্ট মেন মোটো ইজ হোয়াট অক্সিডেশন আর রিডাকশন ক্লিয়ার হচ্ছে পুরো ভেরি গুড হলো নাও আচ্ছা এবার দেখি
ওকে, কোশ্চেন ইজ ক্যালকুলেট দ্য এন ফ্যাক্টর অফ O2. দেখি ক্লোরিন, ইউ ম্যাড? হ্যাঁ, দেখি আচ্ছা, এখানে পটাশিয়াম চার্জ তো উই নো +1, অক্সিজেনের চার্জ -2, মেক ইট ফিনিশ, -2, রাইট? এ নিয়ে তো কোনো ডাউট নেই। এখানে অক্সিজেনের চার্জ কত? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ? 2. তো হোয়াট উইল বি দ্য ইন ফ্যাক্টর? What will be the in factor? 4. We are dealing with oxygen. অক্সিজেন তো, অক্সিজেন তো দুটো ছিল। আরে চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট 2 তো, চেঞ্জ ইন অক্সিজেন স্টেট 2 তো। আর এখানে কটা অক্সিজেন আছে? 2 × 2 4। কে? না, দরকারই নেই। Okay, now what will be the oxidation state of Cl over here? It will be X, sorry, this is +1, chlorine we don't know, this is what, -6 equal to 0, so that means what, +5, it will be -1 +1, right? এই তো। আচ্ছা, if I will ask you to calculate the n factor for KCl, n factor for KCl, তাহলে what is the change? What is the change? 6 change, -1 5, 6 change, but 6 is the answer. KCl তো, chlorine তো 1, अरे KCl तो, how many chlorine atoms are there? 1. Change is what? 6. The n factor will be what? 6. Full KCl at n factor. Full KCl n factor. কেন 1 ধরেছিল? কে 1 ধরেছিল? পটাশিয়াম কে 1 নিয়েছিল। This is to X, -6 equal to 0. X equal to what? For chlorine. The chlorine to chlorine we are comparing. তার মানে কি? তাহলে n factor for, দেখ, n factor for KCl equal to what? Change is how much? 6. আচ্ছা, n factor for KClO3, KClO3 কত হবে? KClO3 কত হবে? হ্যাঁ, আরে 6ই হবে। দেখ, তুমি যদি উইথ রেসপেক্ট টু Cl করো, হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ? 6 তো। হাউ মেনি Cl? একটা, 6 × 1। উইথ রেসপেক্ট টু অক্সিজেন করো, এখানে কত চার্জ অক্সিজেনের? -2, ওখানে চার্জ কত ছিল? 0। টোটাল চেঞ্জ ইজ হোয়াট? 2। হাউ মেনি অক্সিজেন? 3। তাহলে তুমি যার রেসপেক্টই করো, সেই তোমার 6ই বেরোচ্ছে আনসার। What Cl is what? 5. So we are targeting for KClO3.
হ্যাঁ Cl is দেখো পটাশিয়ামের তো কোনো অক্সিডেন্স চেঞ্জ হচ্ছে না, না উই আর নট ডিলিং উইথ পটাশিয়াম, তাহলে Cl is what +5, এখানে Cl কত -1, তাহলে চেঞ্জ ইজ what 6, হাউ মেনি Cl 1, হাউ মেনি Cl 1, তাহলে 6 into 1 6 KClO3 ডান। তুই ভাবছো কেন আমি Cl এর রেসপেক্টে করব, আমি অক্সিজেনের রেসপেক্টও করতে পারি। অক্সিজেন কত চার্জ ইজ হোয়াট -2, অক্সিজেনের চার্জ ইজ কত 0, তাহলে চেঞ্জ ইজ হোয়াট 2, কটা অক্সিজেন আছে 3, 2 into 3 6, তাহলে যে কোনো একজনের রেসপেক্টই করতে পারো। তাহলে KCl এ তোমার তো ক্লোরিন ছাড়া কোনো অপশন নেই, বিকজ পটাশিয়াম অক্সিজেন তো ফিক্সড, তাহলে KCl এর চেঞ্জ ইজ হাউ মাচ 6, কটা ক্লোরিন আছে একটা, KCl এ 6, আর অক্সিজেনের চেঞ্জ ইজ হোয়াট, অক্সিজেনের চেঞ্জ ইজ হোয়াট 2, কটা অক্সিজেন আছে দুটো, তাই 4 হচ্ছে। ওকে কি হচ্ছে কেন ওকে আচ্ছা 3MnO4 minus 2Mn2 plus Mn6 plus. Now you tell me it belongs to which category? Disproportion, comproportion or different? কি করে বুঝলি? ভেরি গুড, একটা থেকে দুটো হয়েছে এটাও দেখে বোঝা যায়, কিন্তু বাট ইউ হ্যাভ টু চেক ওয়েদার অক্সিডেশন আর রিডাকশন হচ্ছে কিনা। এমনও তো হতে পারে দুটোই অক্সিডেশন, জরুরি নয় যে সব আমার রেডক্স হতে হবে, নাও হতে পারে না, সব রিয়াকশন তো রেডক্স নয়। আচ্ছা ইটস চার্জ ইজ হোয়াট 7, তাই তো 7, ইটস চার্জ ইজ হোয়াট 2, ইটস চার্জ ইজ হোয়াট 6। আচ্ছা দেন বলো হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝছিস, হলো তার মানে নাও হতে পারে, দেখেছো তো, তার মানে দিস ইজ নট আ ডিসপ্রপোর্শন রিয়াকশন, বোঝা গেছে, হলো দিস নট আ ডিসপ্রপোর্শন রিয়াকশন। ডিসপ্রপোর্শন রিয়াকশনে একটা থেকে দুটো হবে ঠিকই, বাট তোমার সব কটা হতে হবে, হলো তাহলে টোটাল চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট এখানে কত, টোটাল চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন স্টেট এইদিকে কত চার্জ আছে টোটাল, এইদিকে কত চার্জ আছে টোটাল 21, তোমাকে ব্যালেন্স করে দিয়েছে কোশ্চেন, ঠিক আছে, এইদিকে টোটাল চার্জ কত আছে তোমার 10, তাই তো। আচ্ছা তার মানে চেঞ্জ ইজ হোয়াট 11, হ্যাঁ দিস ইজ ফর কটা ম্যাঙ্গানিজ 3টে, কিন্তু তোমাকে একটার জন্য দরকার 11/3, তাহলে n ফ্যাক্টর হবে 11/3। একটা জিনিস বুঝেছো, 3 তোমার এখানে থাকা আর 3 কোএফিসিয়েন্টে থাকার মধ্যে ডিফারেন্স, 3 এখানে থাকা মানে তার মানে ইউ নিড অনলি 1, তার মানে বলেই দিয়েছে কোশ্চেনে আছে কিন্তু একটা, as with respect to reaction we are taking 3 to balance it, আর এখানে 3 থাকা মানে this is the formula, তার মানে is a mandatory 3, তার মানে তখন তুমি কি করবে ইনটু, বুঝছে ইনটু, তাই তো করে এসছি এতক্ষণ, তাই তো করে এসছি এতক্ষণ, কিন্তু এখানে যদি থাকে তোমার যদি ব্যালেন্স করে দেয় total change by division, okay, exactly 1 hour we have spent to calculate the n factors only, just to calculate the n factors only, around 16 to 17 years that we have covered both JEE and NEET papers, যা যা কোশ্চেন এসেছিল n factor থেকে এভরিথিং, because n factor থেকে আসেনি, actually question came from normality, n factor is the main, n factor is the main, if you know the n factor normality to automatically will come, okay, 15 to 17 years we have covered same type of question,
for JEE main. Okay, this one is for advanced level question, যে লাস্টে যেটা দিলাম, okay, and NEET level question. Okay, এই হচ্ছে ব্যাপার। এই অবধি ওকে, ঠিক আছে, হলো। আচ্ছা, নেক্সট আসো, নেক্সট একটু ডিফারেন্ট টপিক। সো n factor we can do it, n factor we can do it। আরেকটা, ঠিক আছে, আরো একটা পড়েনি, আরে পড়েনি, কি করবো, এবছর পড়ুক। আচ্ছা চলো, লেটস গো ফর ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস। ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস লেখো, লেখো, ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস, প্র্যাকটিক্যাল, একদম কমপ্লিট প্র্যাকটিক্যাল, ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস। হয়েছে? লাস্টে কয়েকটা স্কুলে হয়নি, তাই তো? সবকিছু সব জিনিসে হয় না। কোন চ্যাপ্টারে আছে জানি না, বাট টপিক আছে। ওকে, হয়েছে, চুপচাপ পড়ে যা, হলো। আচ্ছা দেখো, so that means those people are new. I can expect that you can able to finish my entire video by this week. By hook or crook you have to finish it. Next year we will go for random PYQ solutions, chapter wise, topic wise, ঠিক আছে, হলো। So that means on that time I will not ask you the formula, direct I will start the solving. বুঝতে পারলে পারলে, না পারলে যাক। Okay, if you will help me, around 30 years we can able to solve. So without your help it is really not possible. Are you getting my point? I will not ask you what is normality, I will not ask you what is molarity, but I will not ask you what is molality. If you can't be able to do that, that's your own problem, because for next day I will cover 30 years solution, 30 years solution marbo, some basic concept of chemistry dekhe. Is it clear? Then that will cover JEE main, advanced and NEET level together. Clear? Okay, okay, আচ্ছা দেখো এবার, now volumetric analysis. Okay, আচ্ছা, volumetric analysis actually dealing with volume, বুঝতেই পারছো। Okay, here we have two things, one is titrate and another one is titrant. তুমি মনে রাখবি, titrate মানে ও late, late মানে when he will come, actually I don't know. Okay, আর titrant মানে known, দেখ known এরও n আছে, titrant তো known. So that means what? This is what known strength. Trait মানে late, মানে কখনো আসবে আমি জানি না, that means strength unknown. So that means unknown strength. দাঁড়ান, বলেছি না দুটো মিক্স করবি না, হচ্ছে unknown strength. So my question is that why it is known, why it is unknown? Known means this is known as primary standard solution. Okay, unknown means লেখো secondary standard solution. Primary standard solution means whose concentration always fixed, primary. Secondary standard solution varies with respect to situation. Situation মানে winter, summer, temperature. With respect to situation it will get changed. So that means if I will prepare a primary standard solution now, I will get the same strength in the month of December. Okay, secondary standard solution is unknown, but actually it is known with respect to the situation when I will calculate. মানে যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল করছি তখনই জানি
in the next day immediately it will get changed. তোরা দেখেছিস টিচার্সদের এরকম কথা বলতে যে অ্যাসিডটা বেশি ডাইলিউট হয়ে গেছে, বুঝছে না, এরকম কথা বলতে শুনবি, দ্যাট মিনস বেশি ডাইলিউট হয়ে গেছে মিনস হোয়াট, সামওয়ান ইজ অ্যাডিং ওয়াটার, নো, because someone is not using the acid for a long time, it is dissociation capacity is decreasing gradually. But if any teacher is telling the acid concentrated হয়ে গেছে, so that means what, this is primary standard. Secondary standard means varying. So for secondary standard proper weighing is required, weight bar করে করতে হয়. Secondary standard solution with respect to titration we will do it. Okay, the process is known as titration, যেটা আমরা ছোটবেলা করেছিলাম নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে, নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন. ওকে, neutralization reaction, one strength is known, with respect to the known strength we will find out the strength of other. Clear? Strength of other. Clear হচ্ছে? আচ্ছা, এবার দেখো, so primary titrate আর titrant কোনদিন বলবে না তো, this is a simple viva question. Titrate means let comer, when he will come I don't know, unknown. Titrant, n, known, n, known, strength known. For strength proper, yes, weighing is required. For here approximate weight is enough, because why I am doing approximate, because immediately it will get changed in the next day, so why I will go for proper weighing. Hello, acha, ebar dekho, so titrate and titrant, see this is called burette, এখানে থাকে তোমার বিকার, and burette is এরকম থাকে গ্রাজুয়েটেড থাকে, টোটাল burette অ্যাকচুয়ালি 50 cc বা 50 ml. ওকে, আর এখানে নব থাকে, এই নব আর এই, ওকে, আচ্ছা, এখানে তুমি কি মিশছ, কি দিচ্ছ তুমি, আর এখানে তুমি কি দিচ্ছ, ওকে, here, okay, you are giving, here you are giving যেটা তোমার সেকেন্ডারি, তার মানে কি টাইট্রেন্ট. ক্লিয়ার? ভুল হবে না তো আর, ঠিক আছে, বলো, তো আমি দোজ আর লেট টাইট্রেট, ঠিক আছে, and this is here we will add titrant. Okay, okay, acha, once I will open the knob automatically, okay, what, suppose এখানে আছে তোমার এই দেখো এরকম ভর্তি করা আছে, 50 cc নিয়েছো, once I will open the knob, what, এর আস্তে আস্তে মিক্স হতে স্টার্ট হবে, ওকে, স্লোলি ইট উইল মিক্স, তার মানে কি স্লোলি কি হবে, অ্যাসিড প্লাস বেস নিউট্রালাইজেশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, রাইট, তো অ্যাসিড প্লাস বেস নিউট্রালাইজেশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, সো মানে হোয়াট, অ্যাসিড প্লাস বেস, সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার, salt and water. Okay, now my question is that when you will understand, but when you will feel the salt, we are getting a salt, যখন তোমার এখানে থাকা টাইট্রেন্ট, হ্যাঁ, কে পুরো ক্যাপচার করবে টাইট্রেন্ট, তাই তো, যখন 100% রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে, দেন তো সল্ট উইল ফর্ম, তার মানে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট, এন্ড পয়েন্ট. তো তুমি বুঝবে কি করে, when it is the end point, to detect the end point we need indicators, so তার মানে এখানে we are adding what, indicators. Okay, we are adding indicators. Clear? পুরো প্রসেস ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি. Okay, so here it is we are adding titrate. এবার now
as per the law of chemical equivalence কি ছিল law of chemical equivalence কি ছিল কি লিখেছিলাম equivalent weight of A equals to equivalent weight of B করেছিলাম তো law of chemical equivalence তার মানে here we are dealing with what acid versus base না acid versus base তো হ্যাঁ তো obviously equivalent weight of acid is equals to equivalent weight of base okay তাহলে কি হবে equivalent weight of acid is equals to when at the end point clear তার মানে যখন তোমার এই সিচুয়েশন both are equal আচ্ছা clear এবার now normality equals to what W by E this is V into liter W by E stands for the equivalent weight gram equivalent weight which is equals to normality into volume liter right so that means we can say as per this statement we can say NaVA is equals to NbVb na কি normality into volume তো তাহলে normality of acid into volume of acid equals to normality of base into volume of base volume should be in liter clear হচ্ছে clear this is called simple titration এই যে যেটা করলাম আমরা এক্ষুনি ওকে না how colorful video is coming so now v square ki and w by ওকে সকাল থেকে এমন এমন ক্যালকুলেশন দেখেছি না 1000 বাই 1000 প্লাস 2x আমি দেখছি কিছুক্ষণ পরে দেখছি 1 বাই 2x কি ব্যাপার মানে অ্যাকচুয়ালি মানে এজটা একটুখানি রেঞ্জের মধ্যে আছে বলে দ্য মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক ইজ নট কামিং হিম হ্যাঁ সাকসেসের পিছনে হাত থাকে ঠিক আছে and again luckily just exactly like lions I got 2 rooms over there nothing is there acha this was a nice treatment room okay nice treatment room acha so simple titration okay the simple titration concept is বোঝা গেল তো simple titration concept আচ্ছা কোশ্চেন বলছি লেখো volume of 0.5 molar NaOH solution volume of 0.5 molar NaOH solution required to react with 40 ml 0.05 molar H2SO4 solution is 40 ml 0.05 molar H2SO4 solution is dash okay তাহলে this is what NaOH plus H2SO4 akina acid plus base so what will be the equation normality of acid volume of acid normality of base volume of base আচ্ছা for acid কত ভলিউম দেওয়া আছে অ্যাসিডের ভলিউম 40 ml আচ্ছা অ্যাসিডের কি দেওয়া আছে তোমার মোলারিটি
হ্যাঁ, ইন্টু এন ফ্যাক্টর। মোলারিটি তাহলে কি ছিল বলো? নর্মালিটি ইকুয়ালস টু মোলারিটি ইন্টু এন ফ্যাক্টর। ফর অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিডের এন ফ্যাক্টর হচ্ছে 2, তার মানে ইট উইল বি 2 ইন্টু 0.5। ক্লিয়ার? 0.05 ছিল, তাহলে 0.5। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নাও ফর বেস, বেসের কত ভলিউম উই ডোন্ট নো, নর্মালিটি 1 ইন্টু 0.5, রাইট? এনে ওইস তো ভলিউম উই ডোন্ট নো, বাস কাম খতম। বাস। হাউ মাচ? 8। কোনটা? এইবার পাক্কা কোশ্চেন করেছি। দেখো এই কোশ্চেনটাই আমি চাইছিলাম, যেটা আমি এখানে করিনি। তোকে ভলিউম কত দেওয়া ছিল? এমএলএ করেছি, আমরা চেঞ্জ করেছি। চুপচাপ থাক, তুই এখানে ভলিউম চেঞ্জ করেছিস? করেছি কি? আমাদের একটা ভলিউম চেঞ্জ করার উচিত ছিল না? ওটা কি ছিল? ভলিউম নর্মালিটি ইন্টু ভলিউম কি ছিল? ইন্টু লিটার না? করেছি চেঞ্জ। ওকে, তার মানে এখানে কি আসা উচিত ছিল? 1000। যা করবে একটা ইউনিটে হচ্ছে, তার মানে এখানে কত বেরোচ্ছে তোমার? কত বেরোচ্ছে? ভলিউম কত বেরোচ্ছে? 0.008। নিচে 1000 পড়ে আছে, তোমার দিক থেকেও 0 আসছে, এত 0 নিয়েও তোর 800 বেরিয়ে গেল। কটা মিস্টেক করলি তুই? 4টে। 1 ঘন্টা 16 মার্কস, না 20 মার্কস চলে গেল। তো 0.008 নাকি 8 ইউনিট ইজ লিটার। এবার ধরো ইউনিট যদি তোমার এমসিকিউতে এমএলএ থাকে, তখন তুমি করবে, তখন তুমি করে নেবে, তখন 8 ml করবে। বাট উই উইল নট ব্রেক দ্য সিকোয়েন্স। সে তোমার বইতে যাই থাকুক না কেন, যা লিটার শিখেছি লিটার দিয়ে মারবি। একবার লিটার এমএল নো হলো। নাও এইবার আসো ইন্টারেস্টিং টাইট্রেশন। এবার দিস ওকে, দিস লেখ যার সময় খাবে আজ ব্যাং, ঠিক আছে? ওকে নাও, ডান 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 ডান। আচ্ছা, এবার আরেকটা টাইট্রেশন ইজ কল্ড আয়োডিমেট্রি। হ্যাঁ, আয়োডিন আছে, আয়োডিমেট্রি। ওকে, নামটা ভালো করে শোনো, আয়োডিমেট্রি মানে আয়োডিন, মনে থাকবে আয়োডিন। ওকে, আচ্ছা, ভেরি ইজি রিয়াকশন। দেখো এখানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কে? তোমার আয়োডিন। রিডিউসিং এজেন্ট তোমার কে? H2O3 মাইনাস হলো, বা SO3 মাইনাস, or SnO2 মাইনাস। তিন স্ট্যানাস। আর্সেন, আর্সেন। ওকে, রিডিউসিং এজেন্ট, অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তো দিস ইজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট, তার মানে এর কি হবে? রিডাকশন। আর এর কি হবে? অক্সিডেশন। ক্লিয়ার? তাহলে এর রিডাকশন হওয়া মানে ইট উইল টার্ন ইনটু I মাইনাস। দেখো 0 -1 রিডাকশন হয়েছে কি হয়নি? হয়েছে। নাও তাহলে এর কি হবে? আমার এর কি হবে? অক্সিডেশন। রিডিউসিং এজেন্ট তো দেখ, H2O3 থেকে হয়ে যায় তো এই
কি হলো? আচ্ছা চার্জ ক্যালকুলেট কর, এর চার্জ বার কর, চার্জ বার কর, চার্জ পারবি আশা করি করতে। 2x minus 6 minus 2, what is the value? X equal to 2 and its charge is 2.5. বেড়েছে তো চার্জ, বেড়েছে তো চার্জ, তার মানে it is carrying plus 2 and it is carrying what? 5/2, charge is increasing তো, তাহলে অক্সিডেশন হলো তো, হচ্ছে। and its charge is what? x minus 6 minus 3 plus 3 এর 8 minus 3 তাহলে কত? 5, তাহলে plus 3 to plus 5 increasing. x minus 4 equals to minus 2, x equal to 2, x minus 6 equal to minus 3, x equal to 3, charge is increasing হলো। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি রিডিউসিং এজেন্ট, তার মানে এদের অ্যাকচুয়ালি কি হলো? অক্সিডেশন। এন্ড এর কি হবে? অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এর কি হলো? রিডাকশন। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে, তার মানে সিম্পল একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ইফ আই উইল মিক্স I2 and any one of this, কি হবে? ইটস আ রেডক্স রিঅ্যাকশন। একজন অক্সিডেশন হচ্ছে সেপারেটলি, একজন সেপারেটলি রিডাকশন হচ্ছে, তার মানে দিস ইজ আর রেডক্স টাইট্রেশন। বুঝছে? কি বোঝা গেল? ইজ আ রেডক্স টাইট্রেশন, এর সাথে এর হলো। এবার দেখো ওটা থাক পড়ে। আচ্ছা H2O3 2- তো শুরু থাকতে পারে না, ওর সাথে তো নিশ্চয়ই কোনো ক্যাটায়ন আছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি কি নিচ্ছ? Na2H2O3, তাই তো? H2O3 2- তো হলো, কি হলো তোর? I2। তা I2 কাকে অক্সিডাইজ করলো? মানে এ কাকে অক্সিডাইজ করলো? আয়োডিনকে। ইজ ইট তো? দিস ইজ আ অক্সিডাইজ, দিস ইজ আ রিডিউসিং এজেন্ট, তাহলে ও আয়োডিনকে কি করবে? রিডিউস করবে, সরি। রিডিউস করলে কি হবে? I- হলো। I- মানে তো শুধু I- নয়, Na, মানে 2NaI, আর ও কি হয়ে যাবে তোর? S4O6 2-, ঠিক আছে? তার মানে ব্যালেন্স আমি করছি না, তাহলে কি হচ্ছে? Na2S4O6, বাস। দেখ S2O3 থেকে S4O6, দিস হোয়াট? অক্সিডেশন। তার মানে দিস ইজ হোয়াট? রিডিউসিং এজেন্ট। I2 to I-, দিস হোয়াট? রিডাকশন, অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তার মানে হিয়ার ইট ইজ হিয়ার ইজ আ কম্বিনেশন বিটুইন দিস টু তো হলো, তাহলে ওয়ান ইজ বি নোন, আনাদার উইল বি আননোন, রাইট? দ্য সেম এখানে কোনটা নোন কোনটা আননোন? অ্যাকচুয়ালি জেনারেলি আয়োডিন তোর হয় নোন, তা নোন যদি হয় সে কোথা থাকবে? নিচে। ওকে, আর উপরে কে থাকবে? তার মানে নিচে থাকছে, মানে সে কে? টাইট্রান্ট, ইজ ইট? আর উপরে থাকবে টাইট্রেট, ড্রপ ওয়াইজ অ্যাড করবো ওইটা। ক্লিয়ার হচ্ছে? হলো? আচ্ছা, এবার দেখ আয়োডিনের কালার অ্যাকচুয়ালি ভায়োলেট টাইপের হয়। আয়োডিন ভায়োলেট গ্যাস পড়েছিস তুই? আয়োডিন, ক্লোরিন পাঞ্জেন্ট, ব্রোমিন রেডিশ ব্রাউন, আয়োডিন ভায়োলেট। বাহ, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ওকে, ওকে, কি বললো?
Okay, so that means what, here we are dealing with these two. তার মানে এখানে কি হবে, ইকুইভ্যালেন্স অফ দিস ইজ ইকুয়ালস টু ইকুইভ্যালেন্স অফ দিস। ওকে, এখানে কিন্তু কোনো ইন্ডিকেটর লাগে না, কেন? কারণ এর সাথে ওটা যখন অ্যাড করবে ভায়োলেট কালার কালারলেস হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, এটা ইকুইভ্যালেন্স অফ Na2S2O3 equals to equivalence of iodine. আচ্ছা, এবার সাবধান, ইকুইভ্যালেন্স মানে দিস ইজ নরমালিটি, ঠিক আছে? ইকুইভ্যালেন্স মানে তুমি কি করছো এখানে, নরমালিটি ইনটু ভলিউম, তাই তো? আর নরমালিটি মানে কি, মোলারিটি ইনটু এন ফ্যাক্টর। তাহলে এর এন ফ্যাক্টর কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, S2O3 এন ফ্যাক্টর, এর এন ফ্যাক্টরও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হলো। তাহলে S2O3, তাহলে ফর S2O3 2 মাইনাস, কারণ তোর তো এন ফ্যাক্টর লাগবে, S4O6, what is the n factor? Change, this is the plus 2, this is the 5/2, so change is how much? 0.5. n factor will be 1, n factor is 1, right? আচ্ছা, ওখানে কি করছো, for I2 to I minus, তাই তো, 0 to 1, n fact change is what, 1, n factor will be what, 2. নিউমেরিক্যাল করতে গিয়েই লাগবে, কারণ দে উইল গিভ দ্য ডেটা উইথ রেসপেক্ট টু মোলারিটি, বুঝছে? তখন তোমাকে ইনটু এন ফ্যাক্টর করে নরমালিটি আনতে হবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ কল্ড আয়োডিন হলো, তাহলে কি হলো, আয়োডিন মানে আয়োডিমেট্রি। ক্লিয়ার? আয়োডিন, আয়োডিমেট্রি, যেটা আয়োডিন দিয়ে হয়েছে, ঠিক আছে? নেক্সট আসো, এই একটা হয়ে গেল, নিউমেরিক্যাল হবে পরের দিন, ঠিক আছে? আগে জিনিসগুলো শেখো। এবার হচ্ছে আয়োডোমেট্রি, করো। এবার হলো আয়োডোমেট্রি। আয়োডোমেট্রিতে দেখো কিভাবে থাকে, দিস ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট মেথড। দিস ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট মেথড। ওকে, ইনডাইরেক্ট, কেন ইনডাইরেক্ট? আগে কি করেছিলাম, উই আর ডুইং দ্য টাইট্রেশন, ওকে, অক্সিডাইজিং অ্যান্ড রিডিউসিং এজেন্ট টুগেদার, মানে ডাইরেক্টলি অক্সিডাইজিং অ্যান্ড রিডিউসিং এজেন্টস আর মিক্সিং টু ইচ আদার। এখানে কি হচ্ছে দেখো, উই আর টেকিং KI, পটাশিয়াম আয়োডাইড, ওকে, তো পটাশিয়াম আয়োডাইড চার্জ ইজ হোয়াট, -1, তো আই এম টেকিং অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট, হলো? তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি করবে, অক্সিডাইজিং এজেন্ট অন্যকে কি করে, বাহ, অল দ্য এজেন্টস মানে ও অন্যকে করে, অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে অন্যকে অক্সিডাইজ করে আর নিজে রিডিউস হয়, তার মানে অক্সিডাইজিং মাইনাস ও কি করবে, এই করবে, দেখো অক্সিডাইজ করেছে কি করেনি, অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি করেছে, I মাইনাস থেকে কি করেছে, I2 করলো। এইবার এই যে I2 পেলাম, এবার ওর সাথে কি নেবো, Na2S2O3, বোঝা গেছে কিনা, যেটা আমি একটু আগে করেছিলাম। আগে কি ছিল, ডাইরেক্ট I2 উই আর গেটিং, আর এখানে তো ডাইরেক্ট I2 উই আর নট গেটিং, উই আর ফর্মিং ফ্রম KI। ক্লিয়ার? তার মানে এখানে কি হলো, Na2S2O3 ওই সেম রিয়াকশন, সেম রিয়াকশন, তাহলে কি হবে এখানে তোমার I মাইনাস, আবার কি হবে I মাইনাস, দেখো ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন হচ্ছে, I মাইনাস প্লাস S4O6 2 মাইনাস, একই না? আরে এনে তো থাকবেই, ছাড় না, হলো, এনে তো আছেই, ওকে। নাও অ্যাজ পার দিস কোশ্চেন, অ্যামাউন্ট অফ অক্সিডাইজিং এজেন্ট যতটা তুমি নিয়েছো ততটাই তো আয়োডিন ফর্ম করবে, একই না? যেটা তোমরা ক্লাস 10-এ করেছো, লিমিটিং এজেন্ট, যতটা তুমি নিয়েছো ততটাই তো আয়োডিন ফর্ম করবে, এটার সাথে তো কোনো রিলেশন নেই, কারণ এ তো ডিসোসিয়েট হয়ে আয়োডিন ফর্ম করছে না, এ দিচ্ছে বলে আয়োডিন ফর্ম করছে, ওকে। তার মানে এখান থেকে কি পেলাম আমি, কি হবে, ইকুইভ্যালেন্স অফ
অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইকুয়ালস টু হোয়াট, ইকুইভ্যালেন্স অফ I2, ঠিক। এখান থেকে কি হবে, একটু আগে করলাম কি, ইকুইভ্যালেন্স অফ I2 ইকুয়ালস টু ইকুইভ্যালেন্স অফ Na2H2O3, হ্যাঁ কি না? এটা তো একটু আগেই করলাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে দুটো স্টেপ করার দরকার নেই, দেখো I2 তো কমন আছে, কমন আছে, তার মানে কি লিখতে পারি, তার মানে এটা লিখতে পারি, এটা দুজনের থেকে, যে ইকুইভ্যালেন্স অফ অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইকুয়ালস টু ইকুইভ্যালেন্স অফ Na2H2O3। দিস আ ইনডাইরেক্ট মেথড। ইনডাইরেক্টটা কেন বুঝেছো, আগে কি হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাটাচ করেছি আমি, এখানে আয়োডিনটা ডাইরেক্ট ছিল না, I মাইনাস থেকে I2 ফর্ম করেছে, দেন হলো। তাহলে প্রসেসটা কি হলো, বিকার নিয়েছো, বিকারের মধ্যে পটাশিয়াম আয়োডাইড সলিউশন ছিল, ওর মধ্যে অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিলে, ও কি ফর্ম করলো, আয়োডিন। যেই তুমি অক্সিডাইজিং এজেন্ট ফর্ম করছো, সলিউশন তোমার ভায়োলেট হয়ে যাচ্ছে। এইবার তুমি উপর থেকে ড্রপ ওয়াইজ ফেলা শুরু করেছো, বুঝতে পারছো, ফিল করতে পারছি ব্যাপারটা কি বলছি। ড্রপ ওয়াইজ ফেলছো কি, এইটা যেই তুমি ড্রপ ওয়াইজ ফেলছো, একসময় গিয়ে কি হবে, কালারলেস হয়ে যাবে। তাহলে এন্ড পয়েন্ট পেয়ে গেলে, বোঝা গেল কি হবে, ঠিক আছে, হলো। এই হচ্ছে তোমার কি আয়োডোমেট্রি, সিম্পল টাইট্রেশন, বোঝা গেছে অবধি পুরো। আমি পুরো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু পুরো একদম। এইবার তুমি যে বিউরেটটা ড্র করেছিলে না, ঠিক আছে, বিউরেটটা এরকম করেছিলি তো, এখানে গ্র্যাজুয়েশন ছিল, এরকম ছিল, গ্র্যাজুয়েট করা ছিল, এই তো ছিল। যেই তুই নবটা ওপেন করে দিয়েছিলি, ইট উইল মিক্স, তাহলে ইট উইল মিক্স মিন্স হোয়াট, দ্য সলিউশন উইল কাম ডাউন তো। তার মানে কি, ধর এখন সলিউশনের লেভেল হচ্ছে দিস, এখানে কি নিয়েছিলাম আমি, কি নিয়েছিলাম, টাইট্রেট, হেয়ার ট্রাইন, হলো। এখানে আমরা কি পেয়েছি, এন্ড পয়েন্ট পেয়ে গেছি, ধর এন্ড পয়েন্ট চলে এসছে, হলো। টাইট্রেন্ট মানে স্ট্রেংথ আমার নোন, টাইট্রেন্টে কি নর্মালিটি কি নোন, ভলিউম নোন, কারণ ভলিউম তো অ্যাড করেছি, ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সে বললাম তো অ্যাড করলাম এখানে। তাহলে ওয়ান্স আই এম অ্যাডিং সামথিং, অবভিয়াসলি আমি মেজার করেই অ্যাড করেছি, হ্যাঁ। ফিল করার চেষ্টা কর, মেজার কিসে করেছি আমি, হলো মেজারিং সিলিন্ডারে, হয়েছে। তাহলে মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে কে ছিল, টাইট্রেন্ট, হয়েছে। দিস ইজ কল্ড একদম মেজারিং সিলিন্ডার, আমি পুরো প্র্যাকটিক্যাল বলে দিচ্ছি, পুরো মেজারিং সিলিন্ডার, হয়েছে। মেজারিং সিলিন্ডার পুরো প্র্যাকটিক্যালটা বলে দিচ্ছি, দিস দ্য থিওরি অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল। তাহলে ফার্স্টে মেজারিং সিলিন্ডারে কি নিয়েছো, যেটা নোন, ঠিক আছে। যখন তোরা ল্যাবে ঢুকবি না, ইফ once you start the practical, if you know everything now, all the students and the teacher will get surprised, because that theory portion you should know, otherwise so everything is okay, anyone can open the knob, এর মধ্যে কোনো ক্যালি নেই, just open the knob, you'll see the end point, that's okay. Main is this one, where to put, okay, where to put and where to keep, titrate where, how much। তুমি মেজারিং সিলিন্ডার নিয়েছো ধরো 20, এখানে গ্র্যাজুয়েশন আছে 20, তাহলে কত অ্যাড করেছো তুমি, 20, মেজারিং সিলিন্ডার 20 অ্যাড করেছো, তার মানে এখানে তোমার টাইট্রেন্ট কত আছে, 20। এবার উপর থেকে ধরো, এখন তোমার এখানে রেঞ্জ দেখাচ্ছে হলো, ধরো তোমার 35, টোটাল কত ছিল, 50 সিসি, হ্যাঁ। টাইট্রেন্টের নর্মালিটি আমি জানি, নো, বাট ভলিউম জানি, কোনটা, ভলিউম উইল বি 15, যেটা কনজিউমড হয়েছে, পুরোটা কনজিউম করেনি তো, এইটুকু কনজিউম করেছে, তার মানে দিস ইজ দ্য পোর্শন ওয়্যার ইট ইজ ইনভলভিং ইন আ রিঅ্যাকশন, সো উই উইল টেক দিস, নট দিস, ক্লিয়ার, বোঝা গেছে। মেজরিটি টাইমে এখানেই মিস্টেক করে, যেটা লেভেল ওটাই ভলিউম না, উই আর ডিলিং উইথ কতটা রিঅ্যাকশন করেছে,
So that means what? Its volume is 15. Okay. The video ta hocche is for 2 years lifetime kintu. For each and every practicals. This is a 15 cc. তার মানে এখানে কত ছিল তোমার টোটাল? The 15 cc what? Is a consumed volume. Clear? তার মানে now we can calculate this, না? Now we can calculate this. তার মানে na তুমি কি জানো? na va equal to nb vv. বাস নরমালিটি নাম্বার করো, হয়ে গেল। বোঝা গেল কি গেল না? দিস ইজ এক্সাক্ট প্রসেস অফ দ্য টাইট্রেশন। ওটা তখন বলে দেওয়া উচিত ছিল। পুরো আশা করি তোরা খাতায় এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেম প্রসেসই করছিস। ওকে, ওয়ান ml মানে 5 ড্রপ অ্যাপ্রক্সিমেট। So primary standard solution means solution strength is known. Secondary means unknown. Secondary means titrant. Primary means titrate. Primary means known মানে titrant. Secondary means titrate. তাই তো? Secondary to late. এদিকেও সেকেন্ড, ওদিকেও লেট, তার মানে আননোন। ক্লিয়ার হয়েছে? কি তুলি দিয়ে রং করছিস নাকি? তুলি দিয়ে রং করছিস? না, ওকে বেশ হয়েছে। ওকে, নাও ইন্ডিকেটরস হচ্ছে। ইন্ডিকেটরস কি আছে তোমার? ইন্ডিকেটর দুটো ইন্ডিকেটরস আছে। একটা হচ্ছে তোমার ফেনফথলিন, হেডিং করো এখানে ইন্ডিকেটরস। Phenolphthalein, okay, okay, phenolphthalein, it is denoted by HPH. হচ্ছে ফেনফথ্যালিনে পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে তোমার 8.3 to 10.4 পিএইচ রেঞ্জ। তার মানে পিএইচ রেঞ্জটা কোথায় আছে ওর? বেসিকের দিকে, বেসিকের দিকে। বাট বেসিকের দিকে তার মানে ইট ক্যান ক্যাপচার এইচ প্লাস, তার মানে উই আর ডিলিং উইথ দ্য নিউট্রালাইজেশন। তো তার মানে ইজ আ বেসিক রেঞ্জ ক্যান ক্যাপচার এইচ প্লাস, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ অ্যান অ্যাসিডিক ইন্ডিকেটর। আরে রিয়াকশন হবে তো, বেস অলওয়েজ রিয়াক্ট উইথ অ্যাসিড, তার মানে দ্যাটস ওয়াই তো বেসের অ্যাসিডিটি বলে অ্যাসিডিক ইন্ডিকেটর। ওকে, কাকে রেসপন্স করে? স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস, নো রেসপন্স। ওকে, দ্যাট মিনস হোয়াট? আচ্ছা, উইক অ্যাসিড it will show pink color. That means weak acid হচ্ছে তোমার NaHCO3 pink color, but strong acid তোমার Na2CO3 দেবে, রেসপন্স করবে। ও যদি রিঅ্যাকশন ল্যাবের মধ্যে গাইডিং কি করে আজকেই দেখেছিস। Na2CO3 NaOH, okay, no response.
strong acid. Bas NaOH3 is a pink color. Clear? Next. Done. Muchi. Next is what? हाँ মিথাইল অরেঞ্জ উইক বেস দিলাম তো মিথাইল অরেঞ্জ symbol is MEOH হলো এর pH range is 3.3 to 4.4 তার মানে range is acidic so that's why it is a basic indicator. Clear? Basic indicator. Okay? তার মানে ও it can capture strong, weak, everything. সবার সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে। ওকে? ঠিক আছে? আচ্ছা। ক্লিয়ার? এবার দেখ। ঠিক আছে? বেস ও মিথাইল অরেঞ্জ কি ছিল বেস তো তার মানে ও কাকে ক্যাপচার করতে পারে অ্যাসিডকে তার মানে উইক অ্যাসিডকে ক্যাপচার করতে পারে হলো এবার দেখো কি হলো কি ঘটেছে বল এই 8.3 থেকে 10.1 এর অ্যাসিডকে আবার উইক অ্যাসিডকে ক্যাপচার করতে স্ট্রং অ্যাসিডকে ক্যাপচার করতে 8.3 10.4 কি রেঞ্জের মধ্যে আছে উইক বেস তাহলে কার সাথে ও ইয়ে করতে পারে তার মানে রিঅ্যাকশন কার সাথে করবে তখন বেস কার সাথে রিঅ্যাকশন করবে ও তার মানে কি ইন্ডিকেটর হল তাহলে তাহলে রিঅ্যাকশন কার সাথে করবে অ্যাসিড ইন্ডিকেটর হলো NaHCO3 ইজ আ উইক বেস তাই জন্য ওর পিএইচ রেঞ্জের মধ্যে পড়বে কালার শো করেছি 8.3 to 10.4 you will get the pink color ওই যে পিঙ্ক কালারটা দেখছিস তার মানে NaHCO3 pH range is this 8.3 to 10.4 আর মিথাইল অরেঞ্জে ঠিক আছে মিথাইল অরেঞ্জে বেসিকে কি কালার হয় বেসিকে ইয়েলো আর অ্যাসিডে রেড হলো তাহলে 3.3 to 4.4 দ্যাট ইজ দ্য রেঞ্জ হোয়াট এভার পিঙ্ক অরেঞ্জ রেড সব ছাড় না একই হলো হচ্ছে ইয়েলোটা তো আলাদা কিন্তু পিঙ্ক অরেঞ্জ রেডিশ ব্রাউন সব তো রেড জোনের মধ্যেই পড়ে সব তো ওয়েভলেন্থ হাই হলো এবার দেখ তোর কাছে মিক্সচার নেওয়া আছে দেখ NaOH প্লাস Na2CO3 ভালো করে দেখবি ইউ আর হ্যাভিং আ মিক্সচার কিসে নিয়েছিস ইউ আর হ্যাভিং আ মিক্সচার হলো আচ্ছা এবার কি করছিস তুই HCl অ্যাড করছিস তুই ভালো করে দেখ তাহলে ফার্স্ট কি হবে NaOH আচ্ছা প্লাস তুমি নিয়েছো এখানে নিয়েছো তুমি HPH তার মানে কি নিয়েছো ফেনফথ্যালিন নিয়েছো ওকে তার মানে এরা কোথায় আছে তোমার টাইটেশনে নিচে বিকারে ফিল করো ওই জন্যই আমি ড্রটা করালাম ফিল করো বিকারে এবার তুমি HCl অ্যাড করছো কোথা থেকে ফ্রম বিউরেট তার মানে দিস ইজ ইয়োর হোয়াট টাইট্রেট সেকেন্ডারি বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার ওপেন নক করেছো নাও স্লোলি ড্রপ ওয়াইজ দ্য HCl ইজ কামিং তাই HCl ফার্স্টে কাকে ক্যাপচার করবে NaOH বিকজ দিস ইজ পাওয়ারফুল স্ট্রং তাহলে NaOH NaCl H2 but still you will not get any color কেন কারণ phenolphthalein will not show any response in presence of this both these two হবে না রেসপন্স এবার নাও এবার এ তো ক্যাপচার হয়ে গেল নাও ইন মিক্সচার উই ডোন্ট হ্যাভ দিস ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা আপ টু দিস ভালো করে বোঝো আপ টু দিস HCl এ দিস অ্যাসিড তো NaVa equals to NbVb না ক্লিয়ার
তার মানে বিউরেটে উই গট ফিউ ভ্যালু ভিএ, ভিএটা কি দিস এ বিউরেট ডেটা, তো বিউরেট ডেটা নাকি না? আমি কি ফিল করাতে পারছি প্র্যাকটিক্যালটা ফিল করাতে পারছি? দিস এ বিউরেট ডেটা, বাট স্টিল কিন্তু আমরা কিছু পাইনি এন্ড পয়েন্ট। বুঝছে? আমি ধরে নিচ্ছি যে নিউট্রালাইজেশন হয়ে গেছে, NaCl বলছে হাই যে সল্ট আমি হয়ে গেছি, এই সিচুয়েশন হলো। এবার স্টিল অ্যাড করবো, বিকজ এন্ড পয়েন্ট তো উই আর নট গেটিং। আচ্ছা, এবার কে পড়ে আছে সিস্টেমে? Na2CO। ইট উইল রিয়াক্ট উইথ হোয়াট? HCl। আচ্ছা, কি ফর্ম করবে রিয়াকশনে? NaHCO3 প্লাস HCl প্লাস NaCl, সরি অবভিয়াসলি পুরো বিউরেট নিচ্ছিস তুই, বুঝছে? পুরো যা নেমে পুরো সব সময়, বুঝছে? বোঝা গেল ব্যাপারটা? খেয়াল করে দেখো তো এখানে, এবার NaHCO3 আছে না, তার মানে কি পিং পেয়ে যাবো তো? পিং পেয়ে যাবো তো? তার মানে আফটার গেটিং দ্য বিউরেট ডেটা আবার তুমি নফ খুলেছো, তো এগেইন ড্রপ ওয়াইজ HCl ইজ কামিং আউট। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, তার মানে এখানে এসে দেখো কটা সোডিয়াম আছে, কটা এখানে আছে, তার মানে কি হাফ রিয়াকশন হয়েছে না, হাফ মোল রিয়াকশন হয়েছে না? বুঝতে পেরেছি কি পারি? হ্যাঁ, তার মানে এখানে এখানটা কি হবে, নর্মালিটিতে একই ছিল, অ্যাসিডের নর্মালিটি বার করছে, ঠিক আছে? এবার তুমি এখানে গিয়ে কি হচ্ছে, তার মানে মনে হচ্ছে না এর হাফ রিয়াকশন হয়েছে? এটুকু বোঝা যাচ্ছে কি যায়নি? হলো। তার মানে কি, এবার আমি যদি ইকুয়েশন দিয়ে বোঝাই, দেখ আমি ধরে নিচ্ছি লেট ইকুইভ্যালেন্স অফ কি নিয়েছি আমি, NaOH ধর এ, একদম পুরো গল্পের মতো বোঝ, Na2CO3 হচ্ছে বি, হলো? তাহলে এটা কত হলো এ, এটা কত হলো বি, এই সরি এটা হলো বি, হয়েছে? যখন তুমি ফেনফথ্যালিন নিয়েছিলে, তো ফেনফথ্যালিনের প্রেজেন্সে কার সাথে রিয়াকশন করেছিল? এ পুরো রিয়াকশন করে গেছিল, আর বি মনে হাফ রিয়াকশন করেছিল, ওটাই তোমার টোটাল বিউরেট ভ্যালু বাবা। এখানে একটা বুরেট ভ্যালু পেয়েছি, আবার একটা বুরেট ভ্যালু পাবো তো, যে এন ফ্যাক্টর, তো দুটো বুরেট ভ্যালু তো একসাথে একটা ভ্যালু পাবো। বুরেট তো এই ছিল, ধর এখানে তুই NaCl পেয়েছিস, আবার তুই ঢালছিস, শেষ হয়েছে। তার মানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হয় না পাবি, তুই তো পুরো ভ্যালুটা পাবি, নিউ বিউরেট ভ্যালু তো, নাকি না? তার মানে তোর কি হলো, এইটা এইটুকু বোঝা গেছে কিনা? তার মানে এটা কার সাথে ইকুয়াল হবে? অ্যাসিডের সাথে। অ্যাসিডের জন্য কি হলো Na, আর কি হবে ড্যাশটা কেন, এই এটা আলাদা তো, আলাদা তো, নতুন ভলিউম তো, ব্যাপারটা বুঝলে কি বুঝলে না? এ পুরো ক্যাপ খেয়ে নিয়েছে, একে এ পুরো খেয়ে নিয়েছে NaOH কে, Na2CO3 কে কি করেছে, হাফ, ঠিক আছে? অ্যাসিড তো, ও তো নর্মালিটি তো চেঞ্জ হওয়ার নয়, যা সিচুয়েশন তাই, কিন্তু ভলিউমটা তো চেঞ্জ হয়েছে। বোঝা গেল বুঝছে? দারুণ জিনিস, বুঝছে? পুরো প্র্যাকটিক্যাল। আমি ওই জন্য ফার্স্টে অত ড্র করেছি, ডাইরেক্ট আমি ফর্মুলা লিখে দিতে পারতাম, আমি ড্র করেছি কি অ্যাড করছি কি না। তুই আশা করি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা ফিল করার চেষ্টা করছিস, কি নিচে আছে ওটা ড্রপ ওয়াইজ তুই ফেলছিস, কিছু সময় পরে তো পিঙ্ক হয়ে গেল, তার মানে কি ওই সময় NaOH কে পুরো খেয়ে নিয়েছে আর Na2CO3 কে হাফ, তার মানে পুরো বিউরেট ভ্যালু পেয়েছি। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি এনবি, মানে অ্যাকচুয়ালি কি এনবি ভিবি ইকুয়াল টু NaVA করেছি, ওখানে বেসটা দুটো ছিল তাই দুটো ভ্যালু এসছে, একটাকে পুরো খেয়েছি একটাকে হাফ। ব্যাপারটা বোঝা গেল কি গেল?
এই ফেনফথ্যালিনের পুরো গল্পটা বোঝা আছে? হলো এখান থেকে তোমার দুটো তিনটে জিনিসপত্র এখানে আসতে পারে, ঠিক আছে? এবার তোরা নিজেরাই বলে দিবি যদি আমি এখানে মিক্সচার চেঞ্জ করে দিই, বেশ, যদি মিক্সচার চেঞ্জ করে দিই তাহলে নিচে কি আছে বিকারে? বিকারে সবসময় কি থাকে? টাইট্রেন্ট নোন, আর এইচসিএল হচ্ছে কি টাইট্রেট হিসেবে থাকে, রাইট? সো ধর এটাকে চেঞ্জ করে দিই, তোরা নিজেরা বল যে কি সিচুয়েশন হতে পারে। NaOH দিয়েছি, NaHCO3 দিলাম প্লাস HPH, ওকে? তাহলে in burette what is present? HCl. In beaker what is present? This plus this plus this, okay? হচ্ছে once you are adding HCl কি হবে? ও কার সাথে রিঅ্যাকশন করবে? NaOH সাথে রিঅ্যাকশন করবে, বাট ইট উইল রিঅ্যাক্ট উইথ দিস। শোনো, ওখানে কি ছিল? প্রোডাক্ট হয়েছিল NaHCO3, দেন পিঙ্ক কালার অ্যাপিয়ার্স। হিয়ার তো NaHCO3 উই আর টেকিং, হাউ দ্য পিঙ্ক কালার উইল অ্যাপিয়ার? ওখানে কি ছিল? NaHCO3 এর সাথে নো রেসপন্স, ওখানে NaHCO3 ফর্ম করেছিল, দেখ। হ্যাঁ, তো পিঙ্ক অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য এন্ড পয়েন্ট না, অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য এন্ড পয়েন্ট। তো তার মানে কি হলো এটা? তার মানে ওর কতটুকু বিউরেট ভ্যালু তুই পাবি? অনলি এইটুকু বিউরেট ভ্যালুই পাবি, এর সাথে তো রিঅ্যাকশন করবে না। আমি কি বলতে পেরেছি কিনা? কেন রিঅ্যাকশন করবে না? কারণ তুমি তো এটা অ্যাজ এ রিঅ্যাক্টেন্ট নিয়েছো, আর ওখানে কি পিঙ্ক কালার অ্যাপিয়ার হয়েছে, ফেনফথ্যালিন কালারলেস, পট করে পিঙ্ক কালার অ্যাপিয়ার হলো। তার মানে কি অ্যাপিয়ারেন্স অফ পিঙ্ক কালার মিন্স উই আর গেটিং NaHCO3, আর এখানে NaHCO3 তুমি নিয়েই বসে আছো, তাহলে নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনই তো হয়নি। বোঝা যাচ্ছে কিনা? তার মানে কি নো রেসপন্স উইথ দিস, ওকে? তাহলে অনলি, আচ্ছা এখানে একে নিয়েছো আর NaHCO3 কে নাও তুমি C ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে, আর একে NaOH কে কি নিয়েছিলে? A হলো। তার মানে কি হলো? তার মানে কি হবে? A ইকুয়ালস টু NaVA তো হবে, এর সাথেই তো খাবে, এর সাথেই তো খাবে, এর সাথে খাবে না তো? বোঝা গেছে কিনা? বোঝা গেছে কিনা? দারুণ জিনিস। এবার তুমি যদি এরকম করো Na2CO3 আর NaHCO3, NaHCO3, Na2CO3 কত ইকুইভ্যালেন্স ছিল? B, NaC, একদম রাইট, একদম এর সাথেই করবে হাফ, তাহলে হাফ ইকুইভ্যালেন্স ইকুয়ালস টু NaVA। এটা তো বিউরেট ভ্যালু, এর সাথে করবেই না। বুঝতে পারলাম কি পারলাম না? প্র্যাকটিক্যাল, সিম্পল প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দ্যাট আই এম গিভিং। বলতে পেরেছি না পারিনি? এইবার তুমি যদি মিথাইল অরেঞ্জ নিতে, ও তো সবার সাথেই করতো, ও সবার সাথেই করতো, Na2CO3 এর সাথে করতো, NaOH এর সাথে করতো, তো সব পাতি অ্যাডিশন হয়ে যেত। তার মানে কি এটা গেল, ঠিক আছে, হয়ে বুঝেছিস ব্যাপারটা উইথ ফেনফথ্যালিন। এবার যদি মিথাইল অরেঞ্জ নিতিস, ঠিক আছে, ধরে রেখেছি কোথায়, ইটস এ লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ, দেখ হয়েছে। আচ্ছা, NaOH প্লাস Na2CO3, NaOH প্লাস Na2CO3 উইথ হোয়াট? MEOH নাও। NaOH ইকুইভ্যালেন্স কি ছিল? A ছিল কত? B হলো, কি হবে? এ তো পুরো খেয়ে নেবে, A প্লাস B। হ্যাঁ, বোঝা গেল কি গেল না? উইথ মিথাল, বোঝা গেছে? এই একটা মিল পেয়েছে এবার, ব্যাস, এই যে তোকে মজাটা দিয়ে দিলাম, এবার তাহলে ডবল টাইট্রেশনটা করে দিতে পারবো। হয়েছে? হয়েছে। নেক্সট ওয়ান উইল বি A প্লাস C। এবার দেখো তুমি এই করো NaOH
NaOH প্লাস NaHCO3 NaOH কত ছিল A NaHCO3 কত C কত হবে A প্লাস C হলো তাহলে অবভিয়াসলি NaVA এটা প্রাইম অন্য ভ্যালু পাবে ভলিউমটা তো আলাদা হবে জিনিসটা তো আলাদা হয়েছে কি এটা এর যা ভলিউম হবে বিউরেট এর বিউরেট ভ্যালু সেম হবে ইভেন কি এটাও আলাদা হবে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড তো এটা তো সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাপারটা বুঝছিস কি না সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড তো ওটা তো এর সিচুয়েশনে মানে এ তো ভ্যারিয়েবল এটা তো ফিক্সড এবার যদি তোমার কি করতে লাস্টে কি ছিল সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড মানে কি ভ্যারিয়েবল তো এটা এনে এর সিচুয়েশন এর রেসপেক্টে স্ট্রেংথ এর রেসপেক্টে ভলিউম এটা এর রেসপেক্টে স্ট্রেংথ এর রেসপেক্টে ভলিউম আলাদা হবে তো চেঞ্জ হবে তো সেকেন্ডারি তো বলে দিয়েছিলাম এবার যদি আমি Na2CO3 প্লাস NaHCO3 ওকে অবভিয়াসলি মিথানল তাহলে কি হবে B প্লাস C বুঝলি ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হলো তোর মিথানল দিয়ে টাইট্রেশন হলো এই সরি ফেনফথলিন দিয়ে টাইট্রেশন হলো মিথাইল অরেঞ্জ দিয়ে টাইট্রেশন হলো ঠিক আছে এবার যদি দুটো ইন্ডিকার একসাথে দেওয়া থাকতো 4 মিনিট জাস্ট দাঁড়া 4 মিনিট জাস্ট হয়ে গেছে তোরা পুরো ভলিউমেট্রিক ক্যালকুলেশন বুঝে গেছিস ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম আফটার লকডাউন যে ভলিউমেট্রিক ক্লাস উইথ দ্য এন ফ্যাক্টর আমি করাচ্ছি তোরা নিয়েছিস টেনেছিস বলে কিন্তু এগোতে পেরেছি কিন্তু হিসাব মতো দাঁড়া ফিনিশ করতে হলো ওকে নাও ফার্স্ট কেস চলো নাও NaOH দেখ তোর জন্য আমি কালার চেঞ্জ করে দিলাম NaOH Na2CO3 ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ হোয়াট কোথায় আছে বিকারে ওর সাথে তুমি কি নিয়েছো এ দেখো HPH মিথানল মানে মিথাইল অরেঞ্জ দুটো ইন্ডিকেটর একসাথে ঠিক আছে দুটো ইন্ডিকেটর একসাথে ফার্স্টে কি হলো মিথাইল অরেঞ্জ ফেনফথলিন তারপর ফেনফথলিন কাকে ক্যাপচার করবে NaOH তার মানে কি একে তুমি A নাও একে B হয়েছে কি হয় বল দেখি ফেনফথলিন ইকুয়েশন তার মানে A কে পুরো খাবে B/2 হবে নাকি না তাই তো হবে তো তাহলে কি হবে A প্লাস B/2 ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে তোমার NaVA হলো স্টিল আমার B/2 পড়ে আছে মিথাইল অরেঞ্জ অ্যাড করেছো না B/2 পড়ে আছে তো এবারে B/2 এর জন্য তো আবার ভলিউম খাবে হাফ মোল রিঅ্যাকশন হচ্ছে বুঝেছি সিচুয়েশনটা ফিল করার চেষ্টা কর 20 বিকার উপর থেকে দিয়েছো তুমি তাহলে ফেনফথলিনে পিঙ্ক হয়ে গেছে তাহলে ফার্স্ট এন্ড পয়েন্ট আমি পেয়ে গেছি হলো আবার তুই HCl অ্যাড করছিস ওই পিঙ্কের উপরই স্যার প্রথমে এটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড পয়েন্টে তারপরে এইচপিএইচ কল করতে না ফার্স্টে HPH HP এখানে কিন্তু তোর ওয়েট ফার্স্ট এন্ড পয়েন্ট মানে এইচপিএইচ তার মানে পিঙ্ক কালার আমি পেয়ে গেছি কিন্তু এখানে ওই পিঙ্কের উপরে আমি ঢালছি এবার আবার HCl কেন Na2CO3 পড়ে আছে তো তাহলে আবার বিউরেট খাবে হলো হয়েছে তাহলে এই যেটা পাবো দিস ইজ দ্য ফাইনাল স্ট্রেংথ এই যে এটা ফাইনাল বিউরেট ভ্যালু NaOH কে পুরো খাবে Na2CO3 কে হাফ আচ্ছা পড়ে আছে তো আর বাকিটার সাথে HCl রিঅ্যাকশন করবে HCl কে আবার দিচ্ছি তো আছে তো মিথাইল অরেঞ্জ দিয়ে দিয়েছি আমি তার মানে কি নিচের বিকারের মধ্যে Na2 NaOH
Na2CO3 দুটো ইন্ডিকেটর দিয়ে দিচ্ছি আমি, পিঙ্ক কালার পেয়ে গেছি, ওই পিঙ্ক কালারের উপরেই HCl দিয়েছি আবার, হলো? তাহলে পিঙ্ক কালার ওটা কি হবে, তোর আস্তে আস্তে তোর অরেঞ্জ ইয়েলোর দিকে চলে যাবে হিসাব মতো, ঠিক আছে? এবার যদি তুমি এই নাও, এই থাকে ওরকম ইয়ে থাকলে সিবিসি চলে যা, 1.5 ঘন্টা ক্লাস করাবো, বাড়ি যা, বুঝছিস? 10টা 9খানা চ্যাপ্টার আছে, 1.5 ঘন্টা পড়াবো, বুধবার করে আসবি, এই বৃহস্পতিবার করে 1.5 ঘন্টা আসবি, চুপচাপ চলে যাবি বাড়ি, বুঝছিস? হলো? ছেড়ে দিয়ে চলে যা। আমার 12-এর এক একটা সেশন হয় অর্গানিক কেমিস্ট্রি 4.5 hour, হচ্ছে পিন ড্রপ সাইলেন্স, দে আর ডুইং দ্য ক্লাস, হলো? NaOH NaHCO3 কি ইকুইভ্যালেন্স ছিল? NaOH A C, তাহলে ফেনফথ্যালিন কি হবে? উইথ ফেনফথ্যালিন it will capture this, it will not capture this, A equals to NaVA, তাহলে একটা বিউরেট ভ্যালু পাবো তো, পাবো। এবার যদি তুমি মিথাইল অরেঞ্জ নাও, এ তো শেষ, তাহলে পড়ে থাকছে কি শুধু সি, বাস বুঝে গেছে। তাহলে সি ইকুয়ালস টু হোয়াট? এক্সারসাইজ স্কেল খাচ্ছে, নাকি না? বোঝা গেছে কি না? হ্যাঁ, NaOH এর সাথে তো রিঅ্যাকশনই করবে না, তার মানে কি NaOH সাথে তো NaOH তো খেয়ে নিয়েছে, পড়ে আছে কি সি, সি এর সাথে পিন ঢালালে হলো। এবার যদি এইটা নিতাম, ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান কি কি নিয়েছিলাম আমি? B+C মানে Na2CO3 আর NaHCO3, B+C কি হবে? ফেনফথ্যালিন হাফ, B/half প্লাস, ব্যাস আর কিচ্ছু হবে না, উইথ ফেনফথ্যালিন নাথিং, হচ্ছে ইকুয়াল টু আর এখানে B/2 পড়ে আছে তো, এক্সিলেন্ট। হয়েছে, হলো? লাস্টের যেটা করলে, দিস ইজ কল্ড ডবল টাইট্রেশন, ভলিউমেট্রিক অ্যানালিসিস। আবার প্রথম থেকে বলছি, চুপচাপ শোন। The first one is the phenolphthalein will not react with NaHCO3 but will show pink color when NaHCO3 will form, clear? At the end point, NaHCO3 weak base, NaHCO3 will show a color, pink color in the range of 8.3 to 10.4, done, not less not more. pH methyl orange 3.3 to 4.4, it can react with strong weak both, okay? acha here initially তাহলে কি হবে, সাপোজ উই আর টেকিং NaOH, চুপচাপ মাথা চোখ বন্ধ করে শোন, NaOH plus Na2CO3 we are taking is a what? Is a titrate, burette is present, open the knob, after phenolphthalein is present, phenolphthalein will capture, in presence of phenolphthalein, acid will capture full base, but it will capture half equivalence of Na2CO3, half equivalence of Na2CO3, কেন? রিঅ্যাকশন করলে it will form NaHCO3 weak base, pink color, done, pink color, তার মানে we are getting, তো that means pink color, this is the first end point, তাহলে in presence of phenolphthalein the first end point is where capturing of the entire NaOH and half capturing of Na2CO3, done. But if we will add methyl orange instead of phenolphthalein, it will capture both NaOH plus Na2CO3, both full equivalence, done. But if I will take, তারপর কি ছিল বলো, আরে কি বিটা কি দিয়েছিলাম আমি তো ABC, Na2CO3 and NaHCO3, phenolphthalein, তাহলে Na2CO3 NaHCO3 no response, NaHCO3 no response, but Na2CO3 half, তাহলে ওটা যার ইকুইভ্যালেন্স হবে, তাহলে হাফ ইকুইভ্যালেন্স equals to NaVA. If I will take methyl orange, it will react with both, and then if I will take what বলো, লাস্টেরটা কি ছিল? Na2CO3 and NaHCO3, in case of methyl orange it will react with both, in case of phenolphthalein
it will half react with Na2CO3. But if I will add both the indicators together, ধরো কি আছে Na2CO3 আছে আর NaHCO3 আছে, দুটোই ইন্ডিকেটর আছে, তাহলে ফেনফথলিনের প্রেজেন্সে কি হবে, হাফ এন্ড পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, আবার নব খুলে দিয়েছিস তুই, ওর উপর HCl পড়ছে, তাহলে আবার কি হবে, কেবল rest of the half is present তো, and full NaHCO3 is present. Both will react, both will combine to capture the HCl. তার মানে final burette value will get, final strength we will get. Clear? Okay. So volumetric analysis, redox titration, iode. So that means iodimetry. We will deal with iodine, din. Holo iodine. তাহলে iodine free. Iodine is a what agent? Oxidizing agent. সবসময় মনে রাখবে মেটাল হলো রিডিউসিং এজেন্ট, নন মেটাল অক্সিডাইজিং এজেন্ট। ছোটবেলায় পড়েছি। আয়োডিন নন মেটাল অক্সিডাইজিং এজেন্ট, সিম্পল। তাহলে উই আর ডিলিং উইথ রিডাকশন, তাহলে ও যদি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় তাহলে কেউ তো থাকবে একটা রিডিউসিং এজেন্ট। কারা কারা থাকবে? Na2H2O3, Na2 এরকম থাকবে ওটা। তাহলে ওখানে তারপর ওটা আর্সেনাইট ASO3 - SnO2 2 এটা থাকছে। ওরা কি করছে? ও আয়োডিনকে কি করছে? তার মানে রিডিউস করে দিচ্ছে, তাই তো? I2 থেকে I- রিডিউস হলো। তাহলে আয়োডিন ইজ এ অক্সিডাইজিং এজেন্ট, তার মানে ও নিজে কি হবে? রিডিউসড। আর ওরা ছিল রিডিউসিং এজেন্ট, নিজে কি হবে? অক্সিডাইজ। তাহলে উই আর ডিলিং উইথ হোয়াট? অক্সিডাইজিং এজেন্ট and reducing agent together. তাহলে equivalence of this equals to equivalence of this. Oxidizing agent, reducing agent equal. Hello. Now indirect method. Indirect method we are not getting the iodine, but we are adding Ki. Oxidizing agent Ki. Ki মধ্যে কি আছে? I- কে কি করলো? I2 এবার ওর মধ্যে ঢালছে। তার মানে কি বিকারে তুমি কি নিয়েছো? Ki। ওর সাথে কি দিয়েছো? অক্সিডাইজিং এজেন্ট। যেই অক্সিডাইজিং এজেন্ট অ্যাড দিছো, after mean time interval you will get a violet color. Appearance of the violet color because iodine. Now open the knob. Dropwise photo. We are not adding indicator. It is a redox titration. At the end point colorless. তার মানে কি initially we are dealing with what? Oxidizing agent and I2. তার মানে কি Ki is not forming I2. We are adding oxidizing agent, that's why we are getting I2. তার মানে amount of oxidizing agent is equals to amount of iodine. Or next step, amount of equivalence of iodine equal to equivalence of Na2H2O3. Iodine cancel. তাহলে কি হবে? Equivalence of oxidizing agent is equals to equivalence of Na2H2O3. Done. Iodimetry. আয়োডিতে আয়োডিন থাকবে, আয়োডোমেট্রিতে ইনডাইরেক্ট প্রসেস হলো। সিম্পল টাইট্রেশন অ্যাসিড প্লাস বেস NaVA NBVP। আর যেটা তোরা করেছিস বোথ দ্য ইন্ডিকেটার্স টুগেদার, পরপর করলি তো, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডবল টাইট্রেশন। তোরা সিঙ্গেল টাইট্রেশন করলি উইথ ওয়ান ইন্ডিকেটার্স, যেটা তোরা লাস্টে করলি উইথ টু ইন্ডিকেটার্স ব্যাক টু ব্যাক, দিস কল্ড ডবল টাইট্রেশন। তার মানে ইজ আ সিঙ্গেল ডে ইউ হ্যাভ ফিনিশ দ্য এন্টায়ার ভলিউমেট্রিক ক্যালকুলেশন। ওকে, and in factor calculation to done. Okay.